دي اسمها حديقة الأزهر برك. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اللي على اليمين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دي حنا كانت دابا مكانها في منطقة البيس. اسمها منطقة غادي البطنية. ندوزو على تسمعوا عنها؟ البطنية ومصر منطقة القديمة. البطنية اللي المهم كان خليكم معايا بيمثل نصور فريد لكم شوقي فرجة ونادية ممتعة. الجندي فيلم شكرا البطنية لكم. أو مسلسل البطنية. دي كانت منطقة شهيرة بالمخدرات، وكان الحكومة مش قادرة عليها، فشالوا المنطقة كلها وعملوا حاجة جميلة اسمها حديقة الأزهر. حديقة كبيرة جدا وجميلة جدا، وفي جوه كافيهات جميلة يعني. فكل ده لسه ما زلنا في شارع صلاح سالم. كل اللي على اليمين دي مقابر، اللي هي الأشخاص عاديين جدا. احنا عندنا في مصر هنا المقابر بتبقى وسط المدينة وبيسكن فيها ناس، يعني كل مجموعة مقابر بيحرسها حارس، فبيجيب أولاده يقعد. وعلى ايدينا الشمال ده جبل المقطم، منطقة اسمها منطقة المقطم، منطقة من المناطق الراقية. وعلى ايدينا اليمين دي قلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي. دي ان شاء الله غدا هنزورها. ده المدخل ديال القلعة. مسجد محمد علي. احنا ان شاء الله هنبقى معانا جيد اسمه عمرو، هنقابله دانا. هو ان شاء الله اللي هيشرح لكم الاهرامات وهيشرح لكم تاريخ مصر، واللي عنده اي سؤال عن مصر عمرو معاكم. عمرو حاجة جميلة وشخصية محترمة جدا يعني. دي اللي على اليمين دي منطقة اسمها منطقة السيدة عائشة، وده مسجد السيدة عائشة اللي على ايدينا اليمين. منطقة من المناطق الشعبية بتشتهر في رمضان. ولو بصينا على اليمين كده شوية هنلاقي مسجد، هو مش باين بس بالمساء بيبان. ده مسجد السيدة نفيسة. يعني احنا مسجد السيدة عائشة، بعديه بشوية مسجد السيدة نفيسة، ولو بصينا جوه شوية برضو مش هيبان، بيبان بالمساء مسجد السيدة زينب. احنا كده بنبقى في محافظة القاهرة. احنا عندنا محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة قريبين جدا من بعض، بيفصل بينهم نهر النيل.
القاهرة والجيزة قريبين جدا من بعض، يفصل بينهم نهر النيل. يعني احنا عندنا القاهرة تقريبا 44 مليون نسمة تقريبا، يعني بحال المغرب تقريبا. لا في بس يعني مش كتير يعني. انا بستخدم الضوء الاحمر الاخضر اللي بكون فيه عشاء واقف. بس الضوء الاحمر الاخضر على فكره بيكون واقف على الضابط الصباح، هم كويسين، لكن في المسافه والظباط هنا عشان على فكره بقى خلاص يعني. دي اللي على اليمين دي منطقة شعبية اسمها منطقة عين السيرة. احنا عندنا في مصر هنا الأماكن الشعبية كتيرة ما عدا منطقة واحدة، منطقة الزمالك. يعني عملوا إحصائية عالمية، المنطقة الوحيدة اللي في العالم ما فيهاش عشوائيات، الزمالك، ودي حقيقة فعلا. احنا كده في منطقة اسمها منطقة الفسطاط. منطقة الفسطاط منطقة تشتهر بالفخار والحرف اليدوية. ولو بصينا على ايدينا اليمين هنلاقي متحف الحضارة
مزار قديم. المتحف الجديد اللي افتتح من حوالي شهور على ايدينا اليمين، كل ده كده متحف الحضارة. دي اللي على اليمين دي منطقة مصر القديمة ومسجد عمرو بن العاص. ده اللي على اليمين ده نهر النيل. احنا كده ده هنبقى على كورنيش اسمه كورنيش المعادي او منطقة المعادي. يعني احنا ان شاء الله عندنا بالمساء سهرة عشاء على النيل، هتبقى على كورنيش المعادي ان شاء الله. المركب ديالنا على كورنيش المعادي. معانا ان شاء الله عمرو، معانا الجيد ديالنا اللي هيشرح لكم ان شاء الله الاهرامات وابو الهول واي حاجه عايزينها في التاريخ. قاموس. السلام عليكم. Bonjour monsieur Lang, je parle en français, d'accord? Vous préférez en arabe? Moi je préfère en français. Très bien, tant mieux, ça tombe bien alors. Bon, d'abord je me présente, je m'appelle Amro. Je suis votre guide accompagnateur qui aura le plaisir de vous accompagner pendant le séjour au Caire, pendant votre séjour au Caire. D'abord bienvenue sur la terre des pharaons, bienvenue à Marrakech, bienvenue sur la terre des pharaons.
Si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on va commencer nos visites comme convenu par les pyramides de Gizeh. Ici, tous les guides en Égypte font l'explication à l'extérieur. Ce n'est pas par moi ni par l'agence, c'est par l'État. C'est interdit de faire l'explication à l'intérieur des pyramides, même surtout c'est super compliqué comme c'est très serré, c'est très étroit à l'intérieur. Et c'est interdit aussi de faire l'explication dans le tombeau, dans la vallée des rois, à l'intérieur de tombeau dans la vallée des rois, la vallée des reines, la vallée des artisans, ainsi que les deux temples d'Abu Simbel. Il est strictement interdit parce que si chaque groupe avec son guide passe là-dedans, avec la respiration, chaque guide doit faire l'explication dedans avec la respiration, et l'oxyde carbonique, ça va abîmer les couleurs. Il y a des couleurs qui subissent, des couleurs qui datent de 2500 avant Jésus-Christ, qui subissent jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Donc ici en Égypte, on n'a pas les moyens comme ils ont fait en France, ils ont fait des grottes, voilà, une reproduction pour les grottes d'Alasco. Donc on fait les visites des pyramides. Après, là on va parler de ça, En fait, je vous oriente et je suis pour rien là-dedans, c'est à vous de décider. Si vous voulez visiter à l'intérieur, il faudra nous dire avant de passer les détecteurs, parce qu'une fois on passe le contrôle, c'est très difficile de faire le retour. On sera frustré là-dedans. Donc sinon c'est une perte de temps. Et le plus important pour moi là-bas, s'il vous plaît, c'est l'encadrement. Comme vous dites, la ponctualité, c'est la politesse des rois. Donc nous sommes un groupe de 24 ou 25. C'est Mohamed, un groupe de 24 personnes. Pardon, tu dis? Pardon? Et il fait chaud dedans, oui. D'accord, je vous dis qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur, mais d'abord, il faut savoir, après la visite, on va s'arrêter devant la 3e pyramide, pour ceux qui veulent faire une promenade en dromadaire. Après cela, on va prendre des très belles photos des 3 pyramides. Après cela, on va finir par le temple de momification. C'est un temple inachevé, sans texte, sans décoration, mais là-dedans, il faisait la momification du roi Khéphren, le constructeur de la 2e pyramide. Et à travers ce temple, on va voir le Sphinx, la plus grande statue en Égypte, d'une manière approchante. On va voir le Sphinx 2 fois, une fois de face pour la photo, une fois du profil. Si vous voulez. Bon, ça c'est concernant nos visites. Après cela, on va voir les artisanats locaux, une démonstration sur la fabrication des papyrus. Puis on va prendre le déjeuner, un repas égyptien copieux. Et après vous allez rentrer à l'hôtel. Demain matin, demain, Ahmed, il a dit à quelle heure vous partez demain matin ou non? Il vous avez dit à quelle heure vous démarrez demain matin? Donc demain matin, je pense que ce sera à 10h. On verra bien avec Ahmed, avec votre représentant. Demain, on va visiter la plus belle mosquée en Égypte, la mosquée de Mohamed Ali. Pas le boxeur, pour ceux qui posent la question, c'est le fondateur de l'Égypte moderne. En fait, on visite la citadelle de Saladan. Et dedans, il y a la plus belle mosquée en Égypte, la mosquée de Mohamed Ali. Ensuite, vous allez prendre le déjeuner et vous allez finir par un souk à 100% touristique. C'est le même machin pédule qui se répète partout. Donc, je préfère quand vous serez dans le souk, que vous passez dans la partie égyptienne, une partie typique. Où il y a vraiment les femmes égyptiennes, ce qu'on appelle la bousculade des femmes qui vont se flâner le souk pour acheter leurs habits, les affaires. Ça, c'est un souk typique. Parce que le souk touristique, c'est pareil partout. C'est un peu répétitif, comme à Luxor, à Aswan, chaque site. Rassurez-vous. Bon, l'Égypte, mes chers amis, l'Égypte, la surface totale de l'Égypte, c'est 1 million de km². La population est centralisée, bien concentrée, dans 4% de la surface totale de l'Égypte, dans les 2 vallées du Nil. Le reste, c'est désert, c'est mort. Il y a quelques oasis. Le Caire, c'est la plus grande ville en Afrique, notre capitale. Sa superficie, c'est 3082 km². Et le Caire fait 60 km de long, 30 km de large. Aujourd'hui, on sera à l'extrémité ouest. Demain, on sera à l'extrémité est. On va traverser tout le Caire. Là, on vient de traverser le Nil, notre fleuve éternel. Et ici, en Égypte, il y a 120 millions d'habitants. Au Caire, il y a officiellement 30 millions d'habitants. Officieusement, 35 millions d'habitants. Parce qu'on ne peut pas ignorer les gens qui viennent de l'exode rural pour travailler au Caire. Est-ce que vous vous rappelez mon nom ou pas encore? Amro, voilà. Et vous, comment vous appelez? Moi, j'essaie de retenir les noms quand même. Monsieur? Tu t'appelles comment? Yanis, d'accord, enchanté. Fadela? À l'intérieur de la pyramide? Bon, à l'intérieur des pyramides, je reprends à votre question. Bon, pour visiter les pyramides, c'est un supplément.
c'est aussi par l'État. Parce que l'État, ils savent pertinemment, quand le touriste vient en Égypte, la première chose de chercher à visiter, la grande pyramide à l'intérieur, la tombe du roi Toutankhamon. Donc il faut toujours payer un supplément. Donc je vous explique. D'abord, je vous conseille, pour ceux qui ont des problèmes de respiration, des problèmes dans le dos, pour ceux qui sont claustrophobes, c'est pas la peine. Parce que pourquoi? La raison pour laquelle je dis, je vous le déconseille, parce qu'on va passer dans un couloir de 27 mètres de long, il faut un peu se courber. Pas à quatre pattes, mais il faut vraiment se courber. Donc c'est une aventure. Et puis après on marche sur une chaussée montante, accessible à la chambre funéraire, c'est la seule chambre visitable, de 100 mètres. Il faut être vraiment sportif. Et à l'intérieur c'est inachevé, sans texte, sans décoration. C'est juste l'aventure de passer dans le couloir et d'aller dans la chambre funéraire du roi Khéops. Mais concernant les décorations à l'intérieur, c'était à partir de la 5e dynastie, quand on va parler de ça. Oui, mademoiselle. En fait, il faut se courber, c'est 1,4 mètre, c'est le truc, vraiment, il faut vraiment se courber pendant 27 mètres. Et il faut faire attention, parce qu'il faut faire attention à la tête, sinon vous aurez des bosses. Donc, c'est comme vous voulez, en fait, si vous êtes intéressé, voilà, vous avez le temps de réfléchir en attendant d'arriver, réfléchissez à tête reposée. Si vous voulez le faire, il faudra nous dire pour acheter le ticket avant de passer là-dedans. Sinon, on va dire au moins 40 minutes, 45 minutes. Même vous pouvez tenter, si on va passer à l'intérieur, si on se sent pas bien au milieu, on est voilà, on est frustré, on peut faire un demi-tour puis on sort. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Ceux qui veulent tenter. Mais très honnêtement, c'est vide à l'intérieur, sans texte, sans décoration. C'est l'avantage, c'est l'aventure. L'aventure de passer dans une pyramide. C'est comme vous voulez. Bon, Yanis, Fadila, d'accord. Imen, Anissa, Yanis ou Anissa, d'accord. Wahabi, Wahab, d'accord. Hasna, Wahab, Hasna, Mohamed, Aïcha. Monsieur, pardon le micro, monsieur, tu t'appelles comment? Ryan? Comment? Aylan, d'accord. Et monsieur? Yani? Comme le musicien, Yani? Ali? Amina? Aliane? Alien. Ça veut dire quoi, alien? C'est pas un nom producteur. Ah, d'accord. D'accord, très bien à me dire. D'accord. Aliane ou Yanni, Ali et Amine. Madame Hasna, Idriss, Erfen. Et mademoiselle Ilham. Et vous, c'était comment déjà? Aïcha, t'en vas pas Aïcha, Chapkalet, d'accord. Et madame un peu plus, Tane. Saïd. Monsieur Abdelmalik. Mehdi. Abdelmalik, ouais. Et vous, monsieur? Yassine, comme mon fils, Yassine. Ça, c'est facile à retenir. Et vous, madame? Mounia. Très bien. Mademoiselle? Fatima Zahra, d'accord, Fatima Zahra. Madame Zainab, très bien. Monsieur j'entends pas. Idriss, deux Idriss.
D'accord. Et monsieur, c'est qui au fond là? Je ne vois pas. Ah, il y a un AD au fond, madame? Samira et Nadia. Oui. Samira? Et Nadia. Oui, oui, c'est moi. Et Nadia. Samira et Nadia. Oui. D'accord, j'essaye. Yanis, Fadila, Imen, Anissa, Wahb, Hasna, Mohamed, Aïcha, attendez, Aliane, Aylan, c'est vrai ça dit, Aylan, Yani, Ali, Amin, Hasna, Idriss, Adfan, Ilham, Sana, ne triche pas, Sana, Saïd, Abdelmalek, Mehdi, Yassine, Mounia, Fatima Zahra, Zainab, Fatima Zahra et Zainab, elle est le pit, Idriss, et au fond on a dit, tout au fond c'est Nadia, et avant Nadia c'est Samira, voilà. Ah, Samira. bravo. Vous changez pas de place, vous changez pas de place. Bon, je vous permets de choisir un petit nom pour le groupe, c'est le Club Amro. D'accord? Pas Club Med ici, c'est le Club Amro. Pour ce jour-là, après c'est le Club Ahmad. Bon. Et si voilà, on a traversé, en fait, on a traversé la ville du Caire, on a traversé le Nil. Nous sommes maintenant au Gizeh. Pour nous, les Kairotes, le Caire et le Gizeh, c'est le Grand Caire. Il faut juste traverser le Nil. Bon, là, à votre droite, regardez s'il vous plaît, vous allez apercevoir les pyramides du Gizeh, une de cette merveille du monde. Khéops, Képhren, Mykéronos, ils sont alignés. Bon, mes amis, je vous donne là des conseils. S'il vous plaît, il faut toujours les casquettes, la crème solaire et les lunettes du soleil. Il y a autre chose d'important, il faut boire au moins 2 grandes bouteilles d'eau minérale par personne par jour. Parce que vous allez, je vous donne des conseils pour tout le voyage. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, d'accord?